I zdravo na sviti i dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Kako što gledate po naslovu, na vaše baranje snimam vtor del od reakcija na vašite tajni. Pred nekoliko dena na Insta story objavih box, v koj što od vas barav da gi spodelite so mene vašite najgolemi tajni, na koje što jaz v ova video ke reagiram, ke gi čitam i ke se potrudam da vi pomognam na nekoj način dokoliko istite su sebe nosati nekakvi potencijalni problemi. Iskreno se nadam deka i ova video ke vi se dopadne kako i prvi od dela od istoto, taka što ne zaboravajte da stavite like dokoliko sakate može bi i tret del. Na sami od početok moram da kažem deka dodeka gi čita vašite tajni, gi selektirav onije najinteresnite da kažem, zabeležav mnogo morbidni tajni i mnogo nešta koji se seriozan problem. Verujem deka mnogumina od vas pišuvale gluposti samo za da se najdat v ova video. Isto toga go kažav i v prvi oddel. Dokoliko ove tajni se realni, jaz ve molam da gi soslušate mojite soveti i da prevzemete nešto vo najskoro možno vreme. Prvata tajna veli, tatko mi ja tepa majka mi. Ovo je seriozan problem, особено za dецата koji se svedoci na ova. I jaz nema da premolčam na ova, jaz vednaš na Google ke pronajdam broj na koji što ti, drago devojče, mislim deka si devojče, ki imaš možnost da go prijaviš tatko ti. Žal mi je što v ovoj moment ne znam od koji grad si, za konkretno da posočam na koji broj možeš da se javiš, no ovde kak je vi ostavam link od stranata na koja što se napišani site brojevi na koji što može da se prijavi semejno nasilstvo, no i sekako drug oblik na nasilstvo. Slednata tajna veli, je izlažav majkami deka ne sum gej, oti mnogo ja sakam i znam deka ke bida povredena. Ova je isto taka golem problem, zato što ti v sušnost si gej, a doma lažeš deka nesi, za da ne gi povrediš roditeljite, so samo da toa se povredovaš sebe si, zato što si prinuden da molčiš i da živeš fake život, da gi ispolnуваš očekovanjata na sobstvenite roditelji, na komšijite, babite i dedovcite i nikogaš suštinski da ne bideš srećan. Единствен совет što možem da ti go dadam je da ne lažeš, jednostavno izbegnuvaja ta tema na razgovor. Zato što u jedan moment ke bideš prinuden da živeš po nečiji šablon, a to nikako ne je dobro. Slednata tajna veli, dečko mi beše vo vrska so mene samo 1 mesec, za da ima odnosi so mene. Ne je ni prv ni posleden, za žal, od ta pričina jedinstveno što možem da ti kažem i na tebe i na site ostanati devojčinja koji me sledat. Vнимателно birajte so koji ke se zabavuvate, so koji ke bidete u vrska ili u brak. Ljudjeto deneska se mnogo zlobni i ne probuvat samo seksualno da te zlupotrebat, tuku od sekoj možen aspekt. Iako maškite se plašat od moćni ženi, ne isključuvajte opcijata deka sekogaš nekoj može da vi se približi za da vi iskoristi od sekoj možen aspekt. Така što bidete pametni i vнимателно birajte gi vašite partneri. Slednjiот problem veli, bremena su, no nikoj ne znaje. Vo nekoliko videa, vakvi, kada što youtuberite reagiraat na tajnite od nivdite sledbenici, nekoj go pišuva ova. I ja sega v ovaj moment ne znam da li ti stvarno si bremena i to go kriješ od site živi, ili si mi go napišala samo za jaz da go pročitam. Dokoliko si go napišala za samo jaz da go pročitam, evo go pročitav. Međutim, dokoliko ti stvarno si bremena i to go kriješ, ti preporačuvam prvo na tatko to na toa dete, koje je valjda ke se rodi živo i zdravo, da mu go soopštiš toa, poto i na tvojite roditelji, braća, sestri, koji daje, zato što ova ne je naiven proces i ne za džabe se veli deka si u druga sostojeva koga si bremena. I dokoliko planiraš da abortiraš, spodelija ova informacija so nekoga, zato što i ti abortusi nese pregled diši. Znači, ova su seriozni raboti koji ne možeš da gi pomineš sama. Slednata tajna veli, gi lažev mojite roditelji deka vo školu imam 5, a u stvari imam 1. Ovde u stvari ne si gi izlažal roditeljite, tuku sami od sebe si. Jaz ne sum bil dobar učenik, sum dobivali 1, nikogaš ne sum dozvolil da padnam godine i da ostanam na polaganje, međutim, u tekotna školskata godina znajalo da se slučaj da dobijam 1 na test, da dobijam 1 na ispršuvanje i to nikogaš ne sum go krijelo od mojite roditelji, zato što ti u jedan moment digna raci. Video deka ja ne sum neko što od koji treba da očekuvat golem učilišen uspeh, ti u ovaj moment se lažeš sebe si, ne tvojite roditelji, ti je
кај да ќе дознаат за твоите оценки, а на крај пак целиот товар паѓа на тебе и ти ќе мора да ги поправиш исто. Следната тајна вели: немам самодоверба во некои моменти, се мразам себе си и мислам на многу лоши нешта. Треба малце повеќе да им обрнеме внимание на нештата кои ги поседуваме, а помалку да зборуваме за оние нешта кои не ги поседуваме. Повеќе да ги вреднуваме нашите таленти, нашите можности, нашиот капацитет, а да не дозволуваме некој друг да го рангира истиот. Сите доаѓаме у ситуација да немаме самодоверба, меѓутоа тоа не сме никако да биде причина за ние да си наштетиме самите на себе си. Секогаш постои можност да се поправиш, да докажеш колку можеш, колку знаеш, првенствено самата на себе, а потоа на сите останати. Така што во потполност те разбирам, не си единствена, во тоа сум сигурен. И еве некој, ако го гледа оваа видео, а имал проблеми со самодоверба и успеал тоа да го надмине, ве молам во коментар напишете некаков есеј, а ти девојче тркни долу во коментарите и види дали некој напишал нешто, па се надевам дека преку тоа ќе успее да ти помогне, затоа што ја на крајот денот не сум стручен, затоа ја би сакал да ти помогнам искрено. Меѓутоа ја можам да ти зборувам до утре со бајле, тоа нема никаква тежина. Јас ако имам помалку самодоверба во однос на тоа како изгледам физички, не размислувам многу, палам кола, идам у теретана, вежбам саат време, ништо не се сменило, али ја после тој тренинг се чувствувам многу подобро. Заљубена сум во еден дечко, ама поголем од мене точно 10 години. Океј, ова можено и не мора да биде проблем, се зависи од тоа колку години имаш ти. Доколку ти имаш 20 години, а дечкото во кој си заљубена 30 години, тоа е во ред. Меѓутоа, доколку ти имаш 11 години, а дечкото во кој си заљубена 21, тоа веќе не е во ред, затоа што истиот тој дечко може да одговара за педофилија, при тоа не знам зошто ти уопште негуваш емоции на 11 години. Цигари на 12 години, што мислиш за тоа? Ја немам право да мислам ништо за цигари, затоа што ја пушам од како знам за себе. Не, шала на страна, али активно пушам од прва година средно, што не знам колку години ќе му дојдат, али сметам дека на 12 години нема потреба да се труете со цигари. Ја цигарите, иако сум пушач, не ви ги препорачувам никако. Мислам дека тоа е една грозна навика, така што немам позитивно мислење, нема да ви судам, затоа што немам право, ви кажав, пушам од многу мал, меѓутоа, од друга страна, како пушач, ви препорачувам да не пробувате цигара, значи не пробувајте цигара. Следната тајна вели: матно гледам, мислам дека ми требаат наочари, но страв ми е да кажам на родителите. Јас искрено не ја разбирам оваа твоја тајна, мислам ја разбирам тајната, проблемот овде дека не го разбирам. Зашто ти е страв да им кажеш на родителите дека гледаш матно? На кого ти, девојче или дечко, не знам што си, планираш да кажеш ако не на твоите родители? При тоа, ако си малолетен, ти не можеш сам да отидеш на очно и да бараш наочари. Некој мора да дојде со тебе и на крајот денот да ти ги купи тие наочари. Така што те молам, сподели го ова со твоите родители и у прва прилика упатете се наочно, нека ти направат преглед и ако треба да носиш наочари, ако имаш можност, купи наочари, носи наочари, затоа што видот не е зезање. Ме фатија како гледам XNXX. Тоа е страница вајде за порно филмови. Не знам кој конкретно те фатил, али верувам дека си се нашол у непријатна ситуација, така што следен пат кога ќе гледаш содржина за возрастни, внимавај каде и кога го правиш тоа, за да не се најдеш у непријатна ситуација. Следната тајна вели: гледам твој видео, а не сум субскрајбнат. Срам и арам да ти е. И на сите вас кои гледате мој видео, а не сте субскрајбнати, срам и арам да ви е. Одма тоа да сте го направиле, значи клик на копчето претплати се или subscribe, како и да ви пишува, кликнете на тоа и поддржите ме со еден subscribe. И последната тајна за оваа видео вели: пробав да се самоубијам. Ова е многу чувствителна тема и јас нема да си дозволам да бидам забавно хумористичен. Драго ми е што имате доверба во мене и драго ми е што од еден аспект ме гледате како спас, па ги споделувате овие работи и очекувате да ви помогнам. Меѓутоа, преку овие видеа, ако ништо друго, се надевам дека ќе го исполнам вашето слободно време и времето во кое што размислувате да го направите ова. Не знам која е причината, верувам дека постои причина, но исклучително важно е да знаеш дека ништо на овој свет не е вредно за на себе да си наштетиш.
Сите заслужуваме да живееме такви какви што сме. Ти препорачувам да се консултираш со некој психолог или психијатар. Во тоа нема ништо страшно, тоа е ментална хигиена, у буквална смисла на збор. Подели ги твоите маки, твоите тајни, твоите проблеми. Ја верувам дека ќе дојдеш до некакво решение и самоубиството никогаш повеќе нема да биде твоја опција. И стигнавме до крајот на оваа видео. Искрено се надевам дека ви помогнав, искрено се надевам дека соодветно реагирав на вашите тајни. Останете ми со здравје, имајте убав остаток од денот или вечерта кога и да го гледате ова, а ние се гледаме многу наскоро со многу нови видеа. Чао!